皆様、こんにちは。本日は映画宝島の配信記念ということで、監督を務めた業務ブラックさんと、ブラック監督とも交流のある三宅翔監督とのトークショーを、実施いたします。まずはご紹介をさせていただきます。映画宝島の監督、業務ブラックさんです。こんにちは。こんにちは。続いてですね、青春映画と、言える、君の鳥は歌えるの監督であり、最新作、稽古目を澄ませてが、先日のベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門に出品、上映されたことでも話題の三宅翔監督です。こんにちは。今日よろしくお願いします。はい。司会進行は、私、映画研究者の三浦哲也が務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。トークショーを始めるにあたって、映画宝島の内容を少し紹介させていただければと思います。本作は、エリック・ロメール監督の友達の恋人87年の映画ですけれども、その舞台にもなったフランス北西部の都市、セルジー・ポントワーズにあるレジャーアイランドのひと夏を切り取った作品です。老若男女、多様な人々を観察しますが、単なる記録にはとどまらず、スリリングでユーモラスで少しノスタルジックな物語展開をたっぷり含む、とても不思議な傑作になっています。宝島はすでに映画配信サービス JIFO にて独占配信中ということで、今回はその配信を記念して、ブラック監督と三宅監督をお招きし、映画の内容で気になるところについていろいろお聞きしつつ、映画監督同士、ここだけでしか話せないような、映画制作や撮影に関するディープな話を伺いたいと考えています。では早速お伺いしていけたらと思いますが、まずは三宅監督、映画をご覧になられての大きな印象というか感想をですね、お聞きできればと思います。いかがでしたでしょうか。はい。そう、なんか宝島はこの10年で最も好きな一本ってコメントをされていたということなんですよね。はい、そうです。本当にこの10年で最も好きな一本と言ったことがありますが、本当に好きな映画です。最初に見たのは、多分韓国のチョンジュ映画祭で僕も参加した時に一緒に見たんですけど、その時はちょっとあまりにも面白すぎて、何と伝えればいいか分からず、ギヨムさんには何も言えなかったんですけれども、本当に、なんでしょうね、幸福な世界が映った映画だなというふうに感じています。Merci beaucoup, ça me touche. Je sais, mais je me souviens en effet, on s'était croisés à la sortie de la projection et je me souviens que Shaw, Miyake était resté très silencieux et je craignais qu'il n'ait pas aimé le film. Mais donc, je suis heureux de savoir que ce n'était pas le cas. はい、ありがとうございます。僕も、本当に、大きな印象について話したいと思うんですけれども、僕も本当、もう笑ってしみじみ、その心を動かされる素晴らしい映画で、特に、なんて言うんでしょうね、映画っていいなっていう、映画ってしみじみいいなっていうふうに、思いました。そう、フランスのパンフレット読ませてもらったんですけれども、リュミエール兄弟の名前を業務さん、その言及されてて、そのリュミエール兄弟ってつまり映画が生まれた最初のシネマトグラフを撮った、人ですけれども、そういう感じっていうんですかね。つまり、一見して凝ったことは全然してないし、CG ももちろんないし、要するに手段は一見すごい少ないんだけれども、でもこんなに雄弁で面白くていいのかっていう感じですよね。だから本当に映画の、なんていうか、生まれたばかりの、機械と戯れてるような感じっていうか、本当にみずみずしくて、で、多分これを見て、映画を撮りたいなって思う人がたくさん続出するんじゃないかっていう、そういう作品なのだと思いました。Mais ça, c'est un très beau compliment et je vous remercie parce que c'est vrai qu'il y a des films qui donnent envie d'en faire et qui rendent le cinéma simple et accessible. Et il y a aussi d'autres films qui sont beaucoup plus intimidants et qui peut-être presque
empêche de faire des films parce qu'on n'ose pas se mesurer à ces œuvres-là. Et donc, je suis heureux que mes films fassent partie de la catégorie de ceux qui donnent envie de tourner, quoi. はい。で、また、これから僕からその質問をしようと思います。ですね。リュミエールって言いましたけれども、リュミエール、業務さん本当によくご存知だと思うんですけれども、リュミエールってただ撮ってただけではないっていう、ことが見ればわかると思うんです。実は、何回もテイクを重ねたりとか、人物の配置をすごく意図して計算してデザインして、生き生きとするための仕掛けとか計算が実はすごくされているっていうことが、研究とか批評で明らかになっていて、同じことは業務さんの映画にもすごく言えると思うんですよね。ありのままの生き生きとしたことを引き出すためのその仕掛けって何だったんだろうかっていうことを、すごく興味津々で謎というか、本当不思議で、それを聞いてみたいと思うんです。で、お聞きしたいのは、不法侵入っていうことですね、テーマとして。この不法侵入っていうのが本当に見ていて面白くて、それをするときに子供が喋ることも本当に最高で、どんなシナリオライターも思いつかないようなことを次々に言っている。で、なんか、お金を払って普通に入るんじゃなくて、不法侵入とか、この越えてはいけない一線を越えるっていう演出が、すごく面白かったんですけど、モチーフとしての不法侵入ってどうしてこんなにたくさんあるんだろうかっていうことを、お聞きしたいなと思いました。Mais déjà, peut-être, je peux un tout petit peu rebondir sur la question précédente, sur les frères Lumière et la question... pardon, Irina, s'il te plaît, tu peux juste ne pas chanter. I'm sorry, je suis désolé, ma fille chante à côté. Non, sur les frères Lumière, enfin, en fait, L'île au trésor est un film qui mêle des registres documentaires assez différents, et c'est vrai qu'il y a toute une série de plans dans le film pendant lesquels je pensais très fort aux frères Lumière, où l'idée était vraiment de composer un cadre et après de laisser la vie remplir ce cadre et de vraiment capter un moment. Mais il y a aussi des séquences documentaires qui sont plus mises en scène ou plus provoquées. Et par exemple, la séquence avec les jeunes garçons qui font une intrusion au début du film fait partie de ces séquences qui sont plus mises en scène et qui sont nées en fait d'une longue observation. C'est-à-dire que j'ai passé beaucoup de temps dans ce lieu, dans cette base de loisirs, seul, sans caméra, à simplement écouter, regarder, et j'ai assisté à beaucoup de scènes, et notamment beaucoup de scènes avec des jeunes gens qui effectuaient des choses interdites, quoi, qui essayaient de passer la barrière, enfin, d'aller à la plage sans payer, ou qui allaient dans des endroits où vous n'avez pas le droit d'aller, etc. Il y avait tout un jeu comme ça de transgression que je trouvais je trouvais assez passionnant à observer, assez drôle aussi, qui racontait quelque chose de l'enfance, de la jeunesse, d'un désir de liberté, d'un peu d'un jeu du chat et la souris avec les adultes. Et donc, en fait, voilà, d'avoir observé tout ça m'a donné envie, évidemment, que le film raconte cette dimension-là du lieu. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et c'est un lieu qui est à la fois un lieu de liberté et un lieu rempli d'interdits. Et c'est aussi ça que je voulais raconter avec ce film, c'est qu'en fait, où qu'on aille, il y a des règles qu'on nous demande de respecter, et la question est comment on s'accommode de ces règles, comment on joue avec ces règles, voilà. Sachant que dans le film, ça reste quelque chose d'assez ludique. Et donc, pour rentrer dans le détail de cette première scène du film, en fait, c'est une scène que j'ai provoquée, que j'ai mise en scène, c'est-à-dire que parce qu'en fait, ce type-là de scène est en fait quasiment impossible à tourner en cinéma direct, c'est-à-dire que
enfin, le simple fait qu'une caméra, qu'un micro, qu'une équipe de cinéma filme des jeunes en train de rentrer sans payer sur une plage suffirait à immédiatement les faire remarquer, qu'ils se fassent attraper. Et donc, en fait, la seule façon de raconter cette dimension-là du lieu était de passer par une mise en scène. Et donc, j'ai choisi un groupe d'enfants qui étaient assez délurés, qui semblaient avoir envie de s'amuser, de faire des petites bêtises, on va dire. Et je leur ai proposé de rejouer une action que j'avais déjà vue à de nombreuses reprises, et donc de traverser à la nage ce petit bras de rivière pour rentrer sur la plage, mais ils l'ont fait pour le film. Ils ne l'avaient encore jamais fait, parce qu'ils étaient jeunes et ils avaient observé juste les plus grands le faire, et donc ils étaient extrêmement excités, extrêmement amusés, et il y avait une grande spontanéité, même si c'était une scène qui était provoquée, en fin de compte, très rapidement, je voyais qu'ils prenaient ça extrêmement au sérieux, et qu'ils étaient... voilà, ils étaient extrêmement attentifs, ils avaient peur de se faire attraper, etc. Et ils en oubliaient même qu'on était dans une scène, en fait, de cinéma. はい、ありがとうございます。なるほど。三宅さんからね。はい。いや、面白い質問と答えで話聞いていました。特に今お答えなんだかで僕が印象に残ったのは、最初の方にお話になられていた、リュメールの映画のような、人々が通り過ぎていくのを見ているというようなものを捕まえたかったんだっていうお話にすごく印象に残りました。僕がこの宝島でとても好きなのも、人々が自由にフレームから入ってきてまた出ていく。例えば人が外に出ていくんだったらばカメラは追わずにそのまま待っていたりだとか、あるいは、編集点としてカメラが置かれているところに入ってくる手前から使っていて、そこに人がやってきて去っていくような、なんかそのようなフレーミングや編集点を選ばれているところが、この映画の何か風通しの良さというか、実際の本当に自由な公園のような、形になっていると思います。特に好きなのは水辺で主人を探しているワンちゃんが入ってきて中で最高の芝居をしてから出ていくっていうワンちゃんのアクションは本当に素晴らしかったなと思うんですが、質問はですね、とはいえギヨムさんの映画の中にもこの公園のよう宝島のようになんかルールはあると思うんですね。こうしてはいけない、これだけは破ってはいけないというような、もし何かルールというものがあれば、知りたい。ギヨムさんがご自身に対してこれはしないでおこうと禁止しているようなことっていうのはありますか？ Bah, comment dire, en fait, ma règle, peut-être ma seule règle, c'est de ne pas trahir ou de ne pas mentir d'abord sur le lieu que je filme et puis aussi surtout sur les gens que je filme. Et même quand je m'autorise à provoquer des situations ou à les mettre en scène, il faut que cette mise en scène ne serve qu'à révéler un peu plus au fond la vérité des gens que je filme et surtout pas à plaquer sur eux ce que j'ai envie de plaquer sur eux. Enfin, ce que je veux dire, c'est que l'artifice doit servir à plus de justesse, plus de vérité et pas à refabriquer le réel. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais, peut-être mon autre règle, c'est notamment à travers le cadre, de donner du temps et de l'espace aux gens que je filme, et aussi d'ailleurs de donner une grande liberté de regard aux spectateurs. C'est-à-dire que comme les plans sont souvent assez larges, qui durent souvent assez longtemps, alors, les protagonistes ont de l'air dans le cadre, ils sont pas contraints, ils peuvent vivre et se déplacer. Et puis le spectateur qui regarde le film peut promener son regard librement dans le cadre et son regard n'est pas guidé, orienté.
il peut s'attarder sur le vent dans les feuillages, il peut s'attarder sur des enfants qui passent au fond du plan. Il y a toujours plusieurs choses à regarder, enfin voilà, plusieurs éléments à regarder dans le plan, et ça, je crois que c'était alors, je ne sais pas si c'est une règle, mais en tout cas, c'était un principe vraiment fort de mise en scène au tournage, et puis après encore au montage. Et encore, pardon, encore peut-être quelque chose à ajouter, peut-être un autre principe, une autre règle, c'est en fait, de ne garder dans le film, en tout cas de ne garder dans le montage final du film, parce que on a beaucoup tourné pendant tout un été. Il y avait à peu près 200 heures de rush d'images, et le film fait 1h35. Donc on a évidemment beaucoup coupé de scènes et de gens au montage. Et les gens qu'on a gardés au montage, enfin les personnages qu'on a gardés au montage, je crois, ne sont que des personnes qui ont à la fois une forme d'humour, de fantaisie, presque d'autodérision, et aussi une forme de poésie. Et tous les gens qu'on a filmés qui peut-être étaient trop sérieux, qui avaient quelque chose à dire, quelque chose à démontrer, toutes ces personnes-là ne sont pas restées dans le film. Et c'est comme si voilà, les personnes qui me touchaient et qui avaient leur place dans ce film étaient des personnes qui avaient une forme de sourire, un rapport au jeu, un rapport à la dérision, un rapport à l'enfance, quoi, voilà, y compris les adultes. ありがとうございます。あと、質問なんですけれども、天気待ちをしましたかっていう、これだっていう天気が必要なので、晴れるまで待つとか、あるいは時間帯ですね、この時間帯で撮りたいと言ったときに、その時間まで出演者を待たせて、撮るということをどれぐらいしていたのかな。で、これをお聞きするのは、高いところから飛び降りるシーンの、時間帯と光線が、あんまりにも素晴らしすぎて、もう本当永遠を感じるような、映画の前半のピークですけれども、あれって本当に偶然あんな素晴らしい時間帯で撮れたのか、それとも、やっぱりある程度は、なんというか、自分で狙ったものなのかっていうことをお聞きしたいと思いました。On n'a pas du tout attendu exprès une belle lumière. En fait, Jérémy travaille toute la journée jusqu'à, je ne sais plus, 19 heures. Et il avait donné rendez-vous à ces deux filles qu'il avait rencontrées dans le cadre de son travail. Il leur avait donné rendez-vous le soir après son travail, quand la plupart des activités sont fermées et quand il est un peu plus libre de faire ce qu'il veut dans cette base de loisirs. Et donc, voilà, naturellement, la lumière était une lumière de soir, et il y avait une espèce de calme et de beauté comme ça de cette fin de journée d'été. Mais donc, c'est vraiment on va dire la réalité de la situation qui a provoqué voilà, ce moment-là. C'est pas moi qui ai demandé qui donne rendez-vous à telle heure aux filles. Pour le coup, c'était vraiment documentaire. 曇っててもやり直さなかった。Si, on aurait sûrement. De toute façon, Jérémy, il faisait ça très souvent pendant l'été. Donc, on aurait filmé un autre soir si la lumière avait été triste ce soir-là. Simplement, la scène était belle, donc on a gardé cette fois-là et on n'a pas eu besoin de le refaire. Mais on aurait tout à fait pu le refaire un autre soir, soit avec d'autres jeunes filles, soit avec les mêmes jeunes filles. Voilà. En plus, vous voyez, Jérémy était vraiment notre complice en quelque sorte sur le tournage. C'est-à-dire que très tôt, il a pris le tournage vraiment très à cœur. Et il avait vraiment, et d'ailleurs il l'a vraiment formulé, il nous l'a dit, il a dit que ce tournage pour lui, enfin que ce film allait lui permettre de garder une trace de sa jeunesse
et qu'il pourrait montrer ces images plus tard à ses enfants et à ses petits-enfants. Donc, il prenait ça très à cœur. Il avait vraiment envie en fait, de donner au film un certain nombre de moments, de scènes qui étaient en fait un peu des moments emblématiques de sa jeunesse dans ce lieu, quoi. C'est comme la pyramide, par exemple. Il nous disait il faut absolument qu'à un moment donné, le film aille sur cette pyramide, traverse le lac et aille sur cette pyramide, parce que c'est un endroit magique et c'est un endroit auquel voilà, il était très attaché. Et donc, c'est lui qui nous a dit, ce soir, je vais sur la pyramide avec un ami et 2 filles, et il faut absolument filmer ce moment-là, quoi. Et nous, on était très contents. On disait, bien sûr, avec plaisir, on vient filmer ce moment-là. いいエピソードですね。ですし、今のお話で、そのギヨムさんと出てくれた彼らとの間にすごく美しい信頼関係が結ばれてたんだなってこともよく分かりましたし、あとその一つ前のお話で僕がやはり感銘を受けたのは、ギヨムさんがその200時間からこうぐっと編集でこの映画にしていくときに、そのユーモアやそのポエジーを守るかのように編集をされたというところがすごく、感銘を受けています。実際ギヨムさんの映画が僕が好きなのは、そのユーモアやポエジーがそこにあること、それのために撮られているということが、まあ、何かこう映画の幸福感につながっているなというふうに思っています。そのあたりについてもう少し聞いてみたいんですが、そのユーモアを守るためにいわゆるギヨムさんの映画の中にはいわゆる悪人、例えば映画の中ではレイシストっていう言葉が出てきますけれども、レイシストそのものは出てこない。あるいはアフガンの問題について語る人が出てくるけれども、そこで画面が映し出すのはその故郷に似たものすごく美しい川辺の風景であるとか、何か語られはするけれども、画面内に何かその悪、あるいは悪人、あるいは何か不幸な出来事というのは登場しないなというふうに思っています。何かユーモアを守ることと、そのような、社会のある不幸を映画の中でどのように扱うのか、何かお考えがあればお聞きしてみたいです。Bah, je pense que dans un lieu comme celui-là, enfin, comment dire, on pourrait faire un film tout à fait différent du mien. C'est-à-dire que moi, mais c'était une démarche qui était une démarche. Enfin, je ne pouvais pas faire autrement. Enfin, c'était, comment dire, c'était mon regard à moi qui était comme aimanté, attiré euh, par en effet l'énergie, la joie, une forme peut-être de beauté, d'harmonie, même si, comme Shaw le dit, on sent que le mal existe, qu'il est, il est tout autour, quoi. Il est dans le hors-champ, en quelque sorte, de ce lieu. Mais c'est vrai que je pense que ce qui me touchait dans ce lieu, c'était d'essayer vraiment d'y trouver de la beauté. Et je pense qu'un autre réalisateur que moi aurait pu tout à fait faire un film complètement opposé au mien et ne voir que peut-être la laideur, de ne voir que le mal. Mais ce n'était pas ma démarche. Mais ça ne veut pas dire que le mal ou la laideur n'existent pas. Ils existent. Simplement, moi, j'ai l'impression que dans notre société, peut-être c'est surreprésenté, notamment quand on parle en France de la banlieue parisienne. C'est comme si il y avait une sorte de fantasme du mal, des problèmes, de la violence, et que sans du tout dire que ça n'existe pas, parce qu'évidemment ça existe, et je crois qu'on le comprend quand on voit mon film, je trouvais très, très important qu'il puisse y avoir un regard peut-être ouais, plus pur, plus joyeux, voilà, qui essaie de mettre en valeur tout ce qu'il y a de beau et non pas tout ce qu'il y a de laid, quoi. Voilà. Parce que cette laideur aussi, on la voit partout ailleurs, quoi. On la voit à la télévision beaucoup, etc.
ありがとうございます。じゃあ最後にせっかくなのでもう一つだけ質問させてください。今のお聞きしていて思い出したのは、ジョン・フォード監督の映画のことでした。ジョン・フォード監督の映画にも、まあ当然、あの映画の中に悪人も出てきますが、僕はジョン・フォードで好きなのは、こう、画面の中にある幸福感だとかユーモアなんですね。で、日本で多分以前、ギヨムさんと東京でお会いしたときに、ちょうどジョン・フォードを集中的に見ていたというようなことをおっしゃっていた記憶があります。もしよければ、ギヨムさんのジョン・フォードから受けた何か影響、あるいはこの作品が僕は好きですというような話があればお聞きしたいです。C'est vrai que j'ai découvert John Ford. Enfin, j'avais déjà vu des films de John Ford, bien sûr, et puis j'en avais vu même dans mon enfance. Certains westerns de John Ford passaient à la télévision, mais au milieu de beaucoup d'autres. Et j'ai vraiment redécouvert ce cinéaste. Alors, je ne sais plus, ça devait être, je pense, peut-être en 2016, je crois. Enfin, je ne sais plus en quelle année exactement. Il y a eu une grande rétrospective à la Cinémathèque. Et c'est vrai que ça a été une révélation pour moi. Et c'est devenu un cinéaste vraiment très important. Ah, pardon. Irina, s'il te plaît, je suis en train de travailler. Laisse-moi, ma chérie. Attends. Je suis désolé, mais nous sommes... Merci, ma chérie. Ah, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Ah. Irina, s'il te plaît, tu peux voir à maman, s'il te plaît. J'ai presque fini, Irina. Viens. Bah, tu peux rentrer, chérie, tu peux rentrer la prendre. Désolé. Et ce qui m'a beaucoup frappé, évidemment, bon, c'est bon, le sens incroyable enfin, le rapport à l'espace de John Ford, la façon dont sans cesse sa mise en scène fait exister l'espace, la façon dont les plans sont à la fois très simples et très complexes, souvent d'ailleurs des échelles assez larges, avec des changements de valeur dans le plan, avec souvent beaucoup de vie dans les plans, qui sont d'ailleurs chez John Ford toujours une vie refabriquée, quoi, avec de la figuration comme on faisait à Hollywood, etc. Mais voilà, il y a quelque chose d'extrêmement généreux et vivant dans les plans. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'humour, en fait. C'est la place qu'il y a pour une certaine forme de bouffonnerie et les ruptures de ton incroyables qu'il peut y avoir dans ces films, même dans des films qui peuvent être des drames, il y a toujours des ruptures de ton. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce que je trouve le plus précieux au cinéma, c'est de pouvoir, d'une seconde à l'autre, basculer du drame à la comédie. Alors, je ne sais pas, je pourrais citer beaucoup de films qui m'ont marqué. Il y a des films très connus et d'autres beaucoup moins connus. Je sais qu'un film très peu connu, par exemple, qui m'a beaucoup marqué, c'est Deux femmes. Sinon, évidemment, j'ai été ébloui par L'homme qui tue à Liberty Valance, la prisonnière du désert, la poursuite impitoyable, enfin beaucoup de grands classiques. Quelle était verte ma vallée? Parce que Shaw aussi aime beaucoup John Ford, c'est ça? 好き。僕が好きなのは、まあ、今日の宝島に合わせてで言うなら、ドノバンサンゴ礁、ドノバンズリーフは一本好きな映画ですね。フォードが西部劇ではなく、島で撮った、島の人たちと一緒に撮ったドノバンズリーフはすごい好きですし、あとはユーモアっていう意味で言うともう一本あって、あれだな、ちょっと待ってくださいね。モガンボ、アフリカで撮ってるやつ。Ah, je connais pas. モガンボ。その2つはユーモアすごく印象的だなと思ってます。Mais oui, c'est vrai, mais ça, ce sont des films peut-être où l'humour est au premier plan, mais je trouve que même dans ces films, dans ces westerns, l'humour
traverse vraiment le récit. Il y a comme des trouées comme ça comiques. Bon, d'ailleurs, je repense aussi à un film magnifique de Ford, c'est The Last Hurrah, la dernière fanfare, qui est un film sur une campagne, la dernière campagne électorale d'un vieux politicien. Et je trouve qu'il y a énormément il y a à la fois beaucoup de mélancolie, beaucoup de lucidité. Voilà, c'est un film sans illusion et à la fois très généreux, jamais manichéen. Enfin voilà, c'est un cinéma très important pour moi. なるほど。ありがとうございます。さて、どんどん時間があっという間に過ぎていくんですけれども、視聴者からの質問を受け付けることになっています。ここでですね、一般の質問、ブラック監督への、ですね、問いにお答えいただく時間を設けさせていただければと思います。質問はですね、ジャイホの公式ツイッターにて事前に募集させていただいたものの中からいくつか、選ばせていただいています。一つ目をお読みします。はい。ですね、宝島の録音が気になります。音が本当に印象的で素晴らしいっていうことだと思います。で、特にさっきも出てきた水に飛び込むシーンなどなんですけれども、あそこはアフレコだったりするんでしょうか？セリフが、すごく遠くにいて、なおかつ水に飛び込んでいる人の声がとても印象的に響いたりして、ああいうところが気になったんですけれども、教えていただけますでしょうかっていう、そういう質問ですね。Ouais, bah, c'est assez étonnant, mais en fait, c'est vraiment le son direct de la scène. Et évidemment, comme les protagonistes sont en maillot de bain, torse nu, ils n'ont pas de micro HF, donc c'est uniquement le micro sur la perche qui est resté au bord de l'eau, qui capte les échanges. Et en fait, on a eu de la chance, c'est qu'en fait, la surface du lac, la surface de l'eau, dans cette soirée très calme, en fait, réverbère le son, fait résonner le son, et donc même en étant loin, en fait, on entend ce qui se dit. Donc voilà. Non, non, dans aucune scène du film, le son n'a été refait après. La seule chose, par contre, c'est que il y a des moments où il y a du montage son, ou notamment sur tout le travail sur les voix off qu'on entend dans le film, les voice-overs. Là, il y a un travail de reconstruction de la parole pour obtenir quelque chose de précis, de fluide. Et donc, il y a beaucoup de montage son. Mais sinon, c'est vraiment le son direct du film, quoi. ありがとうございます。次の質問です。あと2つお願いしたいと思います。今一番注目している映画監督は誰でしょうか？三宅さんにも答えていただきたいという質問ですね。今一番注目している、気になる映画監督は誰でしょうか？現役でも過去の人でもいいんじゃないかと思います。OK、OK。先にね。どうしようかな。現役。まあ、今、単純に自分の興味関心で、改めて久しぶりにちゃんと見ようとしているのは、ジョン・カサベテスの映画が面白く見ています。その学生の頃見たときには分からなかったことが、この年になったせいなのか分からないけれども、改めてジョン・カサベテスの映画を見ていろいろ考えているところです。Ouais, j'aime beaucoup John Cassavetes aussi. Et d'ailleurs, moi aussi, un peu comme Shaw, je pense que peut-être que je n'ai pas immédiatement compris son cinéma, et qu'il y a notamment un film comme Love Streams, par exemple, que je n'avais pas du tout aimé la première vision et que j'ai trouvé merveilleux quand je l'ai revu une deuxième, une troisième fois. Donc, je pourrais faire la même réponse que Shaw. Après, je pourrais répondre, je pourrais citer beaucoup d'autres noms. Je pourrais citer le nom peut-être du plus grand à mes yeux, qui est Maurice Pialat, mais je pourrais aussi citer John Ford, je pourrais citer Ozu, que j'aime énormément. Et puis, il y a aussi comme des cinéastes actuels, enfin,
m'intéressent beaucoup. Je pense par exemple un film comme Tony Erdmann de Maren A2, que je trouve sublime, ou un film comme L'inconnu du lac d'Alain Guiraudy. Enfin bon, il y a heureusement encore des cinéastes vivants qui me passionnent aussi. ありがとうございます。そう、カサバテスの映画はちなみにジャイホでも5月に公開するということのようです。宣伝をちょっと挟みました。で、最後の質問です。宝島という作品を撮って、ヨウム監督は、まあ、何を得ましたか、何をその獲得したのだろうかっていう質問が寄せられています。で、それが今後のキャリアにどう影響を及ぼすと思いますか？Bah, je pense que c'est un tournage en fait beaucoup plus difficile que le film, que le résultat final ne le laisse imaginer. Euh, et pendant une grande partie du tournage, j'avais l'angoisse qu'il n'y ait pas de film au bout. Et quand même, j'ai tenu bon, enfin, on a tenu bon avec mon équipe et, et on s'est battu en quelque sorte. Euh, et en fait, je pense que peut-être que la chose, ah, comment dire, je pense que ça m'a vraiment appris encore plus à regarder, enfin, à regarder et à regarder le monde, quoi, à regarder les gens, à prendre le temps de la rencontre. Enfin, euh, et je pense que ça a aussi beaucoup nourri ma mise en scène. Ça a une grande influence sur le film que j'ai fait 2 ans plus tard, qui s'appelle À l'abordage, euh, qui j'espère sortira au Japon bientôt, euh, qui est une fiction, mais qui est très nourrie par un regard documentaire sur les moments qui sont filmés, avec une mise en scène qui reprend des cadres assez larges et des plans qui durent longtemps, euh, et qui donc, dans le versant fiction, en fait, voilà, est très nourri par L'île au trésor. Non, mais c'est un film. Enfin, je suis très heureux d'avoir fait ce film. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance, enfin, qu'il y a eu beaucoup de petits miracles, voilà, des rencontres un peu miraculeuses, etc. Et à la fois, je pense que cette chance, j'ai su la provoquer, parce que c'était un grand risque en fait de se lancer dans ce film qui n'était, pour ainsi dire, pas écrit du tout, qui s'est fait très vite. En fait, la mise en production était très rapide et, en fait, je me suis un peu jeté dans le vide avec ce film. C'est-à-dire que chaque jour, enfin, je n'avais aucune idée de ce qu'on allait rencontrer, de ce qu'on allait filmer. Et donc, il fallait, voilà, faire confiance sans cesse à la vie, à la chance, au hasard, aux rencontres, et essayer chaque jour de trouver un peu de beauté, quoi. Et donc, voilà, c'était un tournage à la fois très difficile et très beau, quoi. おーいや、ありがとうございます。はい、とても印象的なお話でした。まだまだお話を伺っていきたいところなんですけれども、そろそろ終了のお時間ということで、最後に宣伝をさせていただければと思います。映画宝島は4月30日土曜日まで、映画配信サービスジャイホにて独占配信中です。ジャイホーは、365日、毎日1作品配信する、他にはない映画配信サービスです。独占配信作品も数多くあり、まだ見ぬ世界の映画をお楽しみいただけます。ご興味のある方はぜひ英語で、ジャイホー、もしくはカタカナでジャイホーと検索してみてください。値段は月額770円税込みです。宮家監督からもし告知事項があれば、お願いいたします。今年新しい映画公開があるんで、それを見てもらえればと思いますし、ギョムさんのその今研究していただいた作品も日本で配給が決まった劇場公開される噂を耳にしているので、スクリーンで見る日を楽しみにしています。ありがとうございます。
Arigatou gozaimasu, et j'espère pouvoir venir dans quelques mois au Japon, parce que se parler à distance, c'est bien, mais ce serait mieux de se parler vraiment et voilà, de rencontrer les spectateurs pour de vrai. はい。ありがとうございます。じゃあ、これでよろしいでしょうかね。それでは、以上をもちましてトークショーを終了いたします。ブラック監督、三宅監督、どうもありがとうございました。ありがとう。Arigatou gozaimasu. Ciao, ciao, show. Thank you so Ciao, ciao. much. Thank you. Thank you. And good luck for your movie, for your release. Thank you very much. Thank you. And I will watch your movie as soon as I have time to watch it. ありがとう。ありがとう。 See you. Bye bye. Bye bye. See you.